എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമുക്ക് പതുക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാം. എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാന്ദ്രേസ് കുമാർ, ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോഴേ നമ്മള് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള, വളരെയേറെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനും ഗ്രാമർ സെക്ഷനുമാണ് അടുത്ത ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ സമയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ. ദിസ് ഇയർ there is some changes in your question paper model, so comparatively last year, so we have to discuss that pattern. Therefore we have to please listen me at first some time to know about that model. So first some types of question. So you know that first writing section A, that is from general passage. So from the general passage you have to write some question answers, that is maybe more than 10 questions there. So you have to write that 10 or more questions based on the paragraph. So sometimes synonyms will ask, and also antonyms. Not only synonyms, at the same time that may ask some synonyms also. Okay, synonyms means opposites. Antonyms means synonym means same meaning, and antonym means opposite. Then after that, there is some another thing is there. So there is a lot of questions from your textbook. So textbook based passage is there. Then after that we will go to then after that reporter speech is there. Reporter speech based question is there, but editing and omission is not essential now. Why? Because that is maybe there is no chance to ask that question. Instead of that question, a reporter speech is added. But I think most of the students don't know the reporter speech. So a lot of videos we have discussed that reporter speech, all rules. But sometime today, maybe 40-45 minutes, we will discuss to write about how to write or how to complete a reporter speech. That is, we are also that we will discuss. And after that, the correct use of we have discussed already. That is models. So models, some rules we discussed, but some only 4. But after that, we did not get proper time to discuss that. So therefore, we should discuss that also. Then after that, writing session. Okay. First of all, we will go to the writing section of that. So imagine that session B, that is in writing session, there are 2 letters. So most of the exams, there are 2 types of letters there. So first one is there is a letter that a letter to editor. So write a letter to the editor, local newspaper, complaining about the horrible condition of the roads, the scarcity of water, outbreak of corona. A lot of questions may ask every exam time that regarding various subjects related to our society. So please listen. Letter to editor. So there is a last exam. I gave proper particular format, but did not follow anyone. As per Cbse, how to write a letter to editor, that based on your own model. I'm saying that because a particular model is there. But Kerala students, some changes is there as per that. But now, how to write a letter to editor, that we are going to discuss. Then after that, some hints may be there. Then graph or some such type of any table based some questions also there. So first of all, welcome to our class. First we are going to discuss about a writing session. Then we will find time to about
grammar section. Okay. First of all, how to write a letter. So I'm not discussing about friendly letter. So if we come to discuss about a letter to editor, letter to district collector, letter to other authorities. So maybe you know that various authorities there. Sometimes they are sometimes the question paper may be discussed about write a letter to local newspaper. Sometimes write a letter to the district collector. Sometimes superintendent of police. Maybe about the thieves. So a lot of, but general format is always same. But don't forget it. So I am going to write the letter format and also first paragraph and last paragraph. Lot of time I discussed, but unfortunately, still it is not following. That's not good. Therefore, today onwards, you have to prepare this very well for your upcoming public examination. Therefore, I hope all of them should learn now itself. Okay, therefore, English a letter to editor. First of all, you have to give a proper heading. Okay, first thing is, so any type of letter, the half mark goes to the heading. So my suggestion is, it is better to head of that letter should be capital letter. That should be nice because something highlights some importance. So please follow. First of all, you have to keep margins on both sides of your paper because when you try to write a letter, you have to keep four side margin. If it is A side paper, A4 size paper, you have to draw a proper margin for all sides. That's important. Okay. First of all, you have to keep proper margin. Then write the letter to the editor. Letter to the editor. Okay, first of all, you should draw a four side margin. This is normal side margin. This is very close to the right side of the paper. No need to spend more on this is one scale space. One scale space is enough for left side, and half scale space is enough for right side. So you have to write top and here. That will be make some appreciable or sometime it look like something neat because first impression is the best impression. Whenever you try to see this is inside the box, it will be something nice. So you should get out of 5 by 5. Otherwise, you wrote everything, but they did not listen properly. Why? Because that format is right, but everybody, all members are not reading properly all whatever you have written there. No, therefore you have to maintain this. First of all, letter to the editor. Then here, no need to write from address. So from the word no need, but address is very essential. But lot of time still CBSE students asking that question, sir, whether need to write here from or not. So just I am saying, yesterday I updated that from the CBSE sites. I realized that from that word is not required. If you write there, no problem. So instead of that, you have to write, no need to write from. Instead of the from address, you have to write. So listen. So now I am writing some example. Sandra. Sandra Nivas. Suppose. And Kotai. That is from address. So write very neatly. Left side of the margin, very close to that margin. So Sandra, those who are not able to see, please listen what I am going to say. So Sandra, Sandra Nivas, and Kottayam here. Then after that, here you have to write date. Date. No need to write date, but you can directly write date. But if you keep date, no problem there. So suppose I'm writing here 22 12 2000. That is date line. So this is very important. Most of the time you are writing date here.
It's wrong. This is here. This is a date line. Salutation. This is direction. The letter to head. Then it is a direction. This is date line. Then we are going to write letter to whom? Editor. Okay. There we can write the editor, not the editor, the editor. Then the Times of India, the Hindu Daily. So, Kochi. This is the format, first side of the letter. I think you wrote here. So, if you write there, I should remember this. I should remember this. First of all, from address. First of all, header. Then after that, followed by from address. Here I wrote Sandra Nivas Kottayam. Then below, date line. Email model should be, of course, email model is there. That should be discussed later after completion of this. Then data. Then this is. So some member asking email. So this is email. How to convert? ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇമെയിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? അത് ഈ ടോപ്പിക്ക് നോർമൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഇതിനെ തന്നെ ഇമെയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം. ഇതിനെ ഇമെയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമെയിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇമെയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ഫോർമാറ്റ് മേ ബി ബട്ട് ഇൻ കേരള സിലബസ് ഇമെയിൽ ഓൾസോ ദെയർ ബട്ട് I think your syllabus up to now ask only this, but if in case ask email you have to just some changes only there. First of all head the same, but here only, but don't, this is normal, this is email I am writing here. So this plate should be here, not there. I wrote because here I wrote already this model. Therefore, I wrote this model here. First of all, you have to draw a neat column for email. Then here you have to keep this line. Then you are here you have to write to. Here you have to write H. Here you have to write BCC. Here you have to write CC. Here you have to write subject. This is the format of email. 2. So first of all, listen. Please listen here. This is email format. 2. This date line. Today's date. BCC and CC. No need to write there. Why? Because this is the format of email, but it did not require, because if you write letter to higher authority, they should forward to others. That purpose this is we are keeping here. But don't forget this because this is very essential, but no need to fill that. So CC means carbon copy. That is okay. Okay, first of all, to date, BCC, CC, and subject. 2, we are writing to Hindu, editor Hindu dots. Editor Hindu something Gmail you have to write. Date you have to write 22nd 12 2020. Then BC you know need a subject about the topic you have to write. The topic should be here. About road accidents or a bad condition of this. Then you have to write sir here. Then we are going to this and both are same after that. This is only change here. Here from address is there, but there is no from address. But when the date line is there, here date line is there, but not required whenever you write an email. Why? Because email automatically updated the date. But while we are writing, so you have to keep this better. First of all, 2 date, this is CC subject, and sir. This is format of email. This is format of normal. So I am going to rub. I hope all of them wrote this. എല്ലാവരും എഴുതി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ തുടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ബാക്കിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് okay, the 2 date BCC CC subject this. Okay.
Therefore, you have to listen. Sir, if you need a subject and reference, you have to keep there. Subject is, if you want subject, the reference, you can write. If it is not required, sometimes some instruction is there following maybe some newspaper. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കണ്ടിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഈ കത്ത് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, റെഫറൻസ് എഴുതാം. സബ്ജക്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സബ്ജക്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ റെഫർ ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. പക്ഷെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലെറ്ററിലേക്ക് പോ. സർ, സർ, now I wish to bring, now please listen, and this is very better to introduce letter to editor, almost this model. Sir, now I wish to bring a kind, sir, now I wish to bring a kind of notice through, sir, now I wish to bring a kind of notice through your esteemed newspaper. Sir, now I wish to bring a kind of notice through your esteemed newspaper. I am a regular reader of your newspaper. I am a regular reader of your newspaper. Now I would like to. Okay, I think you can see this. Listen, this is very nice introduction. This is very common for all letter to the editor, because in letter to editor the topic is there. You should use this because this is very nice way to introduce. Introduction is the most important part of a letter. So now I wish to bring a kind of notice through your esteemed newspaper. I am a regular reader of your newspaper. Now I would like to write about. You have to write the topic here. Whatever the topic that should here. So you have to use this format. Then here you have to write that topic. ഇവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എഴുതേണ്ടത്. Don't forget it. ടോപ്പിക് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ശേഷം first paragraph, that is essential. Then after that you can write a second paragraph based on the topic. Okay. So my humble suggestion is a letter to editor, that part should consist of at least 3 paragraphs. First paragraph, introduction. Second paragraph, the detailed analysis of that given topic. And the third one is conclusion. So first paragraph I wrote here. Then whatever the topic should be, that you have to write here. That is essential. Then second paragraph, you have to write your own views or remedies or solutions or something, your own sentences. You have to write there that topic based points. Third paragraph, that is conclusion. That conclusion also I am going to give here. So please jot down that. I am going is no need. I hope that is better. I hope your newspaper would spare. I hope your newspaper would spare one important column.
COLOUMN, one important column. I hope your newspaper would spare one important column to publish I hope your newspaper would spare one important column to publish this news for public concern. I hope your newspaper would spare one important column to publish this news for public concern. Here, yours truly is better than any other. TRULY, yours truly. Here we write Sandra. So email format also same, but here no change. Okay. So listen. I hope your newspaper would spare one important column to publish this news for public concern. Here yours truly. Then there we wrote already the from address. The same name here you have to write. Otherwise, that should be wrong. Why? Because from those who write the letter are here. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലുള്ളത്. ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എനിക്ക് കാണണം, നിർബന്ധമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയും, ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. കാരണം ഞാൻ ആ റീസെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒന്നും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട് ഇടുന്നില്ല. ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി അരമണിക്കൂറും സമയം കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ലിസൺ. നമ്മളിപ്പം ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് തരും. ഒരു ഗ്രാഫ് തരും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ തരും. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാഫ് തരികയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് ആണെന്നിരിക്കും. പൈ ചാർട്ട് തരാം, ബാർ ഡയഗ്രാം തരാം. പൈ ചാർട്ടോ ബാർ ഡയഗ്രാമോ അതുപോലെ ടേബിളുകളോ വല്ലതും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ ഗിവൺ ചാർട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ഡാഷ്. ദ ഗിവൺ ചാർട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് income of different sectors in India, suppose. So you have to analyze that diagram. Then what are the thoughts come to your mind that you have to write based on that question. So I will read one question. The graph below shows that our country's population growth in last 10 years. Write an analytical paragraph by selecting, reporting the main features and make comparison where relevant 150 to 200 words. So there are two graphs are here. So there is one graph, there is one pie diagram, and there is one pie chart and bar graph. So both you have to compare and write some paragraph. So listen, the length is very important. ഇപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമുള്ളത്, എത്ര എഴുതണം, 150 200 പേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക? അതായത് 150 പേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പേജ്, അതായത് A4 സൈസിന്റെ പേപ്പറിന്റെ ഒരു സൈഡ് എഴുതി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം കണക്കാകുകയാണ് 80 to 100 പേജ് വരാം. ബിക്കോസ് സം മെമ്പേഴ്സ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് സംവാട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, കുറച്ച് ബിഗ് ആയി. ചില ആൾക്കാർ വെരി എക്സ്ട്രീം എന്താ പറയുക, ചെറിയ ആയി. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ദെയർഫോർ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ, ഒരു പേജിന്റെ A4 സൈസിന്റെ ഒരു പേജിന്റെ ഫുള്ളും മറ്റേ പേജിന്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 150 വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാവും. 180 വരുമ്പോഴാണ് 1.5 വരും. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയും ലെങ്ത് മതി. ഇഫ് യു റൈറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ, you think that you should get more marks. No, that is wrong. So 150 200, that is essential. So there are not more than that. Even നമ്മൾ 150 words is not possible to count and write. 150 പേജ് പിന്നെ 150 വേർഡ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അത് ഏകദേശം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ 1.5 പേജ് ആണ് വരിക. 1.5 പേജ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ടേബിളിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, given
bar diagram shows that road accidents in India's various states. As per this table, in 2010, more accidents road accidents reported in Uttar Pradesh. Then least accidents reported in Bihar. Then when compare then compared to 2015, road accidents are increased. The reason for road accident increases, I hope or we hope that road accidents increases because bad condition of roads, over speed, and moreover alcoholic consumption. These are the factors maybe increases road accident, especially in two-wheelers. Okay, but when come to Kerala, road accidents, especially two-wheelers accidents, has increased because the condition of roads and overconsumption of alcoholic or alcohol. That may be the reason. Then this table shows that road accidents are stable in Bihar 2010 and 2015. Okay, we have to maintain proper monitoring system. Want to maintain good traffic, amend some traffic rules, and also levy high fine. It may reduce road accidents in future. That is a conclusion. അപ്പം ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു ഊഹമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഇതുപോലെ എഴുതണം. നിങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് മാർക്ക് ഒന്നും കിട്ടാതെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടേതായ നിലവാരത്തിൽ കാണുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ പേപ്പർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് എങ്ങനെ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതമാണ്. അല്ലെ ഞാനത് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ പറയട്ടില്ല. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അല്ല തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യുവർ അനലൈസ് ഫോർ യുവർ അസംഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് ഗിവൺ ടോപ്പിക്. So your assumptions, what are things you are realized or what are things you understand from that passage. Then analyze that paragraph or analyze that diagram, analyze the table very neatly. Then first of all introduction, about what. Then detail analyze second paragraph. And third paragraph should be conclusion. Do you have any suggestion? Do you have any remedies to reduce this? That is at least 2 or 3 sentences enough. So if you write so that way, you should get 5 by 6, 5 or 6 by 6. Okay. Then we go to grammar section. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഗ്രാമർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഓരോ പ്രാവശ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് there are 2 types of speech, direct and indirect speech. Okay, Alina, ശിവശക്തി കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. There are 2 types of speech. That is direct and indirect speech. There are 2 types of speech. That is direct. Second one is indirect. Okay, ശിവശക്തി is there. Okay, direct and indirect speech. 2 തരത്തിലുള്ള സ്പീച്ച് ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മതി. ഞാൻ എത്ര സമയം എടുത്താലും പഠിപ്പിച്ചു തരാം. പക്ഷേ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ടെൻസ് പഠിക്കണം ചോദിച്ചാൽ ടെൻസ് പഠിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ടേബിള് ഞാൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പഠിച്ചിരിക്കണം. പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടേബിൾ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഒത്തിരി ലക്ഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പീച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് എടുക്കുക. ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ ബോർഡ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ആ ടേബിൾ ഞാൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് കാണാൻ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് പഠിക്കാൻ 30 minutes ഈസ് ഇനഫ്. ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കോളം ഡയറക്റ്റ്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു മടുത്തു ഇല്ലേ? സോ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഐ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോളം you have to write direct. Second column indirect. So you have to write. So I have no space, therefore again I write here direct or indirect.
Direct and indirect. So direct you have to think. If you come here is, here should be was. If you come is, it should be was. Here am, here also was. If you come here am, you have to here was. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ മൊബൈൽ ഇട്ട് നോക്കുക, അപ്പോൾ ഇത് വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ ഇടാതെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ മൊബൈൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കാണുക. Is, was, am, was. Here are comes to was or where. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈസ് വന്നാൽ was ആകും. So if come am comes to here was. If you come here are, here should be was or where. So is, was, am, was, not revise. If you come is, it should be was. If you come was, not is. So am comes to here was. So if you come are, all of them thinking about where. No. If you come am, it may chance to was. Similarly, if you come here are, there is some chance to was also. Because you are, some example, if you are, if you come here, you are, but you change into he, so he were not say. So he was. Therefore, if you are changed into he was. Therefore, I said that if you come are, not always were, sometimes was also. Okay, do or does comes there, both change into did. Not a do come to dis, not a does come to do. Do and does change into did. Similarly, have or has. Have or has should come to had. Okay, please study now itself. Is, was, was, are, was, or where. Do, does, did, and have, has, had. So will, would, you know, very simple. Will change into would, shall change into should, can change into could. You know, I think will, would, shall change into should, can change into could, may change into might. But listen, now I am writing here. This is most of the time more important because you have made confusion about this separate column I wrote here. So don't be confused. Was or where? Was or where change into heartbeat? Was or where change into heartbeat? Don't forget. Was or where? Here it is was. Here was or where change into heartbeat. Was or where or one heartbeat. Was or where change into heartbeat. Then here did change into not does. Did change into hard plus V3. If you come question did how to change into hard plus V3, that means past perfect tense. Okay, that should be past perfect tense. That should be in past perfect tense. Okay. Was or were change into hard be in did change into hard plus V3. Did change into hard plus V3. Once again, don't forget. Was or were change into hard be in did change into hard plus V3. And similarly, was or were change into hard bean, did change into hard plus V3. And V1 change into V2. If it is play change into played. But if you come played means V2. So V2 change into hard plus V3. That we have to write. V2 change in, I write here separator. So listen, I write here. So if you come V1 change into V2. Example play. So play change into played. That is. But if you come V2, if you V2 come here, V2 come here hard plus V3. Past perfect tense. If you say in tense place. Therefore, if you come here played, so you have to write hard played. So that is. So if you come play, here played. If you come played, with hard played. Okay, this is first table. There is only one more table. There is only one more table remaining here.
Okay, V1 change into V2. Play change into played. Played change into hard played. Shall change into should. Can change into could. May change into might. Was or were change into hard beat. Did change into hard plus V3. V1 change into V2. V1 change into V2. Okay. So this is first table you have to discuss. Okay. I think you know. Then table number 2, that is last table also, very simple way. I'm going to rub this. I think all of them wrote this. Last table, this is today. Today change into that day. Today, that day. Tomorrow, the following day. Tomorrow change into the following day. Or yesterday also, right? Yesterday, the previous day. Yesterday, if you come there, yesterday, the previous day. Yesterday comes to the previous day. Yesterday comes to the previous day. You have to write 1 minute. പരീക്ഷ രാവിലെയാ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഇല്ലല്ലോ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നു വിടും അപ്പൊ സമയം തെറ്റിയ ശേഷം കവർ വെച്ചു അവന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ അവിടെ കൊടുത്താ ടീച്ചറെ കൊടുക്കും 1100 രൂപ ടീച്ചറെ കൊടുത്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ടീച്ചറിന് കൊടുത്താൽ okay. Yesterday the previous day. Yesterday the previous day. Tomorrow the following day. Yesterday the previous day. Last one. This is here change into there. Here change into there. THERE. Here change into there. Now change into then. You change into he or she. He or she or plural means they. My change into his or her. This you have to discuss. You have to study very nicely. Then it will be very easy. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ള 2 മിനിറ്റ് സമയം തന്നിരിക്കുകയാണ്. Is, was. Is, was. Was. Do, does, did. Have, has, had. Will, would. Shall, should. Can, could. May, might. Did, had plus V3. Did, had plus V3. Was or where? Had been. Where is Surya Narayan? Where is Albin? Where is Mahadev? Is there? And also Bijan. They are not seeing Bijan. ബിജനെ ഇതിനകത്ത് കാണാത്തവരുടെ എന്ന പേര് ഞാൻ പറയാം. ബിജനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂര്യനാരായണനെ, ആൽബിൻ, ഇവരെ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഉണ്ടേ കമന്റ് ഇടുക. അതോടൊപ്പം വിഷ്ണുവിനകത്തുണ്ടോ? വിഷ്ണുവിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല. ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, വിഷ്ണു. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക. ഞാൻ ഈ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ടോപ്പിക്കിന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച്. പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ഒത്തിരി ചെയ്യിപ്പിക്കും. 10-200-ലധികം പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൂൾസുകൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഈസ്, വാസ്. ആം, വാസ് ഓർ വെയർ. ഈസ്, വാസ്. ആം, വാസ് ഓർ വെയർ. ഡു,
did. Does, did. Have, has, had. Will, would, shall, should, can, could, may, might. So don't forget did, had plus V3. Was or where, had been. V1, V2. V2, had plus V3. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ബേസ്. ഇതാണ് അതിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റും ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് വന്നാൽ പാസ്റ്റ് ആവുമെന്നും, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വന്നാൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമെന്നും, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുമെന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് ചേഞ്ച് മാത്രം, ഇത് ടെൻസ് ബേസ്ഡ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സാറ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അപ്പൊ അറിയത്തില്ല, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും. ആ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അറിയത്തില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവുന്നത്. അതാ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന V1 വന്നാൽ V2. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാറാം, അതാ മാറി വാസ് തയ്യാറാകുന്നു. ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാവ്, അതാണ് ഹാർഡ് ആകുന്നു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഫ്യൂച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വില്ല അതാ ഫുഡാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ തന്ന ടേബിൾ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ച്, ടേബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളം പോലെ പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കമന്റുകൾ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടേബിൾ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. മീനാക്ഷി കാണുന്നില്ല. മീനാക്ഷി അത് ശരിക്കറിയാം. നമ്മുടെ ആയുഷിലെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് കാണാൻ അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഈ വർഷം ഞാനിത് 2 പ്രാവശ്യം ഇത് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് എന്ന ടോപ്പിക് തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഫുൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സമയം കണ്ട് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അനേകം ആളുകൾ കണ്ടൊരു വീഡിയോ ആണ്, അതൊന്ന് കാണുക. റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിന്റെ ലൈവ് സെഷൻ, റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വീണ്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടി ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് 2 മണിക്കൂറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ ഇപ്പം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് പറയും. സെന്റൻസുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട്, അസേർട്ടീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ്. അപ്പൊ അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് അഥവാ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വന്നാൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ്താവനകൾ. ആ പ്രസ്താവനകൾ വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രധാനമായും 4 റൂൾസുകളെ 4 മോഡലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 4 മോഡൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. സെന്റൻസുകളെ അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ബേസ്ഡ്, ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ബേസ്ഡ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇന്ററോഗേറ്റീവ് 2 ഉള്ളത് കൊണ്ട് 4 വന്നു. ഇന്ററോഗേറ്റീവ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഓ ക്വസ്റ്റൻ ക്വസ്റ്റൻ എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെ കൂടാതെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 4 മാത്രം നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കുള്ളൂ. 4 പരീക്ഷിക്കുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ആ 4 തറവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരി പറയുന്നു, I will buy a cycle. അപ്പോൾ ഹരിയാണ് പറയുന്നത് ഐ വിൽ ബൈ എ സൈക്കിൾ എന്ന് ഹരി പറയും. അപ്പോൾ മനു പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ. സൈക്കിൾ മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ആശയമാണ്. ഇത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹരി, മനു. ഈ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സെന്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് ആയി പോകും. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, പകരം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഇല്ല, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കും ഇല്ല, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് അല്ല, ഇത് ഇന്ററോഗേറ്റീവ് അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് സെന്റൻസും അല്ല. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള സെന്റൻസുകളിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയുള്ള സെന്റൻസുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന 2 രീതിയിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു അസർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഥവാ
പ്രസ്താവനകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സെന്റൻസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൾഡ്, അങ്ങനെയുള്ള വെർബുകളായിരിക്കും. സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പദം വരാം, ടോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പദം വരാം, അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരോടാണ് പറയുന്നത് പറയുകയാണ്, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഹരി പറയുകയാണ് മനുവിനോട്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആരോട് പറയുന്നു. ഹരി, പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് CBSE-കാർക്കാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. കേരളക്കാർക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരെ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹരി പറഞ്ഞു, സെഡ് ഉണ്ടോ? ഹരി സെഡ്. ഇതേ മോഡൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള മോഡലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരി സെഡ്. ആരോടാണ് ഹരി പറഞ്ഞത്? മനുവിനോട്. ഹരി ആരോട് പറഞ്ഞു? മനുവിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഹരി സെഡ് മനു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമ്മള് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ദാറ്റ് ചേർക്കണം. എന്ത് ചേർക്കണം? ദാറ്റ് ചേർക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഹരി സെഡ് മനു, നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ദാറ്റ് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ്. ഹരി സെഡ് മനു ദാറ്റ്. ഇനി ഇത്ര നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം, എത്ര മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഹരി പറഞ്ഞു, സെഡ്. നീ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ടെല്ല പറഞ്ഞ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ടോൾഡാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ടോൾഡ് തന്നെ എഴുതാം. അപ്പൊ ഹരി സെഡ് മനു ദാറ്റ്. ഇവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഇനി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണെന്ന് നോക്കണം. ഈ ഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിയാണ്. ഹരി ഐ ആയതുകൊണ്ട്, ഐ വന്നാൽ ഹരി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്താക്കും? ഉണ്ടോ? ഈ നിങ്ങൾക്ക് റൂള് ചേഞ്ച് ചെയ്ത, ഇനി റൂൾ വെച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഹരി സെഡ് മനു ദാറ്റ് ഹി. ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും? ബില്ല് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വുഡായി മാറും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഹി വുഡ്. അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ബില്ല് ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വുഡായി. അപ്പോൾ ഈ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്നെ ചോദിച്ച സംശയമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപന നിലയിൽ. അപ്പം ഹരി സെഡ് മനു ദാറ്റ്. ഹരി സെഡ് മനു ദാറ്റ് ഹി. Here will change into would. Therefore, no need to change another verb because we already changed the helping verbs. Therefore, we no need to change next main verb by. So you have to write by a cycle. Okay, look at this. How to change? Hari said Manu. Here we have to that. I here means he will change into would by cycle. Okay, then we can write Manu എന്ന് പറഞ്ഞു. മനു റിപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദ്യമാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ റിപ്ലൈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മനു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മനു ആരോടാ പറഞ്ഞത്? മനു സെഡ്. അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ തെറ്റൊന്നുമില്ല. മനു സെഡ്. ഈ മനു സെഡാറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയെങ്കിലും മനു ഹരിയോടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വേണേ എഴുതാം. ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി മനു ഹരിയും ഓൾറെഡി ഒരു വർഷം വന്നതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാനത് പറയാതിരുന്നത്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്നുകൊണ്ട് മാറി പോകത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മനു സെഡ് ഹരി ദാറ്റ് എന്ത് പറയും? ദാറ്റ് വന്നു. ഇറ്റ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ആവുന്ന പറഞ്ഞ, ഇവിടെ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ആകത്തില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മനു സെഡ് ഹരി ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എന്തായി മാറും? ബാക്കി അതുപോലെ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. കേട്ടോ സാന്ദ്രസ് കുമാറെ? മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെ ചെയ്തേക്ക് നോക്കിക്കേ. നമുക്കൊരു ഇത് എഴുതി വെച്ച, എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ച ശേഷം അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കുറച്ചുകൂടി. എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തേ. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യസ്വാതി. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിള് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയാണ്. ആ ടേബിൾ നോക്കി വേണം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സംശയമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
അത് എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണേ. മീര പറയുന്നു, മീര എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ്, മീര. I didn't see him yesterday. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുകയാണ് I saw him. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ചെയ്ത് കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. മീര ഐ ഡിഡ്ന്റ് സീ ഹിം യെസ്റ്റർഡേ എന്നാണ് ചോദ്യം. അതുൽ പറയുന്നു ഐ സോ ഹിം എന്നാണ് അതുൽ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിന്റെ അടുത്ത WH ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് എഴുതി കമന്റ് ചെയ്യണം, കാരണം 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിർത്തണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ലാസ് ഉള്ളവരല്ലേ. അപ്പൊ മീര ഐ ഡിഡ്ന്റ് സീ ഹിം യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നു, അതുൽ പറയുന്നു ഐ സോ ഹിം എന്ന് പറയും. പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം എഴുതി വേണേ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഉത്തരം എഴുതുള്ളൂ. സോ ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റിപ്ലൈ. You can write a reporting verb said. Reporting verb said you can use. Meera said Arudul that she hadn't. തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ മീനാക്ഷി ചെറിയ തെറ്റുണ്ടല്ലോ. ഷീ ഹാഡിന്റെ സോ ഒരാൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അത് തന്നെ ചെറിയ തെറ്റുണ്ട്. ആ തെറ്റെന്തായിരിക്കും മീനാക്ഷി എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. ശിവശക്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം. ശിവശക്തി ഉത്തരം ശരിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവശക്തിയുടെ ഉത്തരവും മീനാക്ഷിയുടെ ഉത്തരവും തമ്മിൽ വന്നപ്പോൾ തെറ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ V3 ഫോം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല. അതായത് ഡിഡ് വന്നാൽ ഹാർഡ് പ്ലസ് V3 ആണ്. സിയുടെ V3 സി സോ ആണോ, സീനല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ശിവശക്തിയുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ്. മീനാക്ഷിയുടെ ഉത്തരം ഒരു ചെറിയ സെന്റൻസിൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ഉത്തരം മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമന്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ശിവശക്തിയുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ്. ഉത്തരം ഇപ്രകാരമാണ് വരുന്നത്. മീര said Adul that. Meera said Adul that. മീര പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഷീ. ഡിഡിന്റ് വന്നാൽ ഹാർഡിന്റെ ഫോളോഡ് ബൈ സിയുടെ V3. ഡിഡ് വന്നാൽ ഹാർഡ് ഫോളോഡ് V3 എന്നാ നിയമം. അപ്പം മീര said Adul that she hadn't seen him yesterday എന്നുള്ളത് the previous day എന്നായി മാറും. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ ഭയങ്കരമായ പിന്നെ ഒരാൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് സോ എന്ന് എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡ് ഫോളോഡ് ബൈ V3 ഫോം അറിയത്തില്ലേ? സി സോ സീൻ. അവിടെ സീൻ അല്ലേ വരേണ്ടത്, അതാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചത്. ഓക്കെ, ശിവശക്തി അതിന്റെ റിപ്ലൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുൽ സെഡ് ദാറ്റ് മീര ഹി ഹാഡ് സീൻ ഹിം. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വാതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വളരെ പിന്നെ ഇതിന് 5 മാർക്ക് 4 മാർക്ക് ഉണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം. കാരണം കഴിഞ്ഞൊക്കെ അത് മറ്റേ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഒമിഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉറപ്പാടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ 5 മാർക്ക് വളരെ ക്രൂഷ്യലാ. റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് സീൻ ഹിം. ദേവിക പ്രസാദ് ഉത്തരം ശരിയാണ്. നോക്കാം, ഇവിടെ സോ എന്ന് പറയുന്നത് V2 ആണ്. V2 വന്ന ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ഹാർഡ് പ്ലസ് V3. നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഡിഡിന്റ് വന്നു. ഡിഡിന്റ് വന്നാലും ഹാർഡ് പ്ലസ് V3. കണ്ടോ, ഇതാണ് നിയമം. അവിടെ ആ ടേബിൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ടേബിൾ മാത്രം പോലെ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ എന്താ വരും? അതുൽ സെഡ്. എല്ലാവരുടെ വാക്ക് ഇത്ര ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. സാന്ദ്രസ് കുമാർ, ദേവി പ്രസാദ് കാണിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്. അപ്പം അതുൽ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ V2 വന്നതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് V3 ഫോം സീൻ. ഷീ ഹാർഡ് അല്ല, അതുലാണായതുകൊണ്ട് ഹി ഹാർഡ് സീൻ ഹിം. അതുൽ സെഡ് മീര ദാറ്റ് ഹി ഹാർഡ് സീൻ ഹിം. ഓക്കെ, ഗുഡ്.
ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും. ഇതിവിടെ മിക്സഡ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതായത് CBSE-കാർക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സഡ് ആയി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മിക്സഡ് ആക്കിയ സംഭവം. ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ശരിയാക്കും. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരൊക്കെ ആബ്സെന്റ് ആകുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ABCD ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അറിയോ, അവർക്ക് ആ സാധനം ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ 4 ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് സൈഡ് എഴുതണം. നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം പ്രധാനപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ക്ലാസ് വെക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി അത് ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാൻ സാധ്യത. ചില വീഡിയോസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അടുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. WH ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ആസ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും, വേറെ ഒന്നുമില്ല. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ക്ഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. WH ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, W H എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട്, വെൻ, വേർ, ഹൗ, ഹൗ മെനി, ഹൗ മച്ച്, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. വാട്ട്, വെൻ, വേർ, വൈ, വൈ നോട്ട്, ഹൂസ്, ഹും, വേർ, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഹൗ, ഹൗ മെനി, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാല് ആസ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്. ദാറ്റ് ചേർക്കരുത്. ദാറ്റ് ചേർക്കരുത്. ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റാ. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൂടെ ദാറ്റ് ചേർക്കത്തില്ല. ഉത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാനും പാടില്ല. ചോദ്യത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണും. ഉത്തരത്തിൽ ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആസ്ക്ഡ്. ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വന്നാലും ദേവിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ സാർ ആസ്ക്ഡ്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഉറക്കത്തെ വിളിച്ചാലും പറയണം. അതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ക്ഡ്. എന്ത് വേണ്ട, ദാറ്റ് വേണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആസ്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം. യാതൊരു കാരണവശാലും ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ആസ്ക്ഡ്, ആസ്ക്ഡ്, ആസ്ക്ഡ്. ദാറ്റ് ഇല്ല, ദാറ്റ് ഇല്ല, ദാറ്റ് ഇല്ല. ഇനിയും തിരിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾ എന്നാലും ദാറ്റ് ചോദിക്കും. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത്രയും പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ആസ്ക്ഡ് ഉപയോഗിക്കണം, ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. വീണ്ടും ദാറ്റ് ശീലമായി. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആസ്ക്ഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. മധു പറയുന്നു, എല്ലാം വെൻ വിൽ യു ഗോ. അപ്പൊ റാണി പറയുന്നു ഐ വിൽ ഗോ ടുമോറോ. എളുപ്പമുള്ള നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഒരെണ്ണം പഠിച്ച അതിന്റെ മോഡലിന്റെ ബാക്കി എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? മധു ചോദിച്ചു വെൻ വിൽ യു ഗോ, എപ്പോ പോവും? അപ്പോൾ റാണി പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ഗോ ടുമോറോ, നാളെ പോവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം ആസ്ക്ഡ്. ആരോട് ചോദിക്കുന്നു? മധു ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി മധു. ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ആസ്ക്ഡ്. ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? റാണിയോട്. മധു ആസ്ക്ഡ് റാണി. മധു റാണിയോട് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, മധു ആസ്ക്ഡ് റാണി. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് താത്തിറക്കുക. ഓക്കെ, മധു ആസ്ക്ഡ് റാണി. മധു റാണിയോട് ചോദിച്ചു. മധു ആസ്ക്ഡ് റാണി. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതുപോലെ താത്തിറക്കുക. വെൻ. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മള് മധു ആസ്ക്ഡ്, മധു ചോദിച്ചു. മധു ആരോടാണ് ചോദിച്ചത്? റാണിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ മധു ആസ്ക്ഡ് റാണി. മധു റാണിയോട് ചോദിച്ചു. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് താത്തിറക്കി. ആസ്ക്ഡ് വരാൻ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട്. ദാറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇല്ല? അതില്ലാത്തൊരു കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ മധു ആസ്ക്ഡ് റാണി വെൻ. വെന്നിന് ശേഷം നമ്മള് വില്ലിലേക്ക് പോകരുത്. വെന്നിന് ശേഷം പ്രൊണൗണിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടുന്ന് വില്ല് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് പോകണം. യു. അതായത് പ്രൊണൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് യു, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈ, ഹിസ്, ഹെയർ, അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓക്സിലറി വെർബിലേക്ക് പോകരുത്. ഓക്സിലറി വെർബിന് പകരം പ്രൊണൗണിലേക്ക് പോകണം. പ്രൊണൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു, ഹി, ഷീ, മൈ, ഹിസ്, അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളിലേക്ക്. നോക്കി, മധു ആസ്ക്ഡ് റാണി വെൻ എഴുതിയതിനു ശേഷം നേരിട്ട് നമ്മൾ എവിടോട്ടാ പോയത്? യുവിലേക്കാണ് പോയത്. ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യു എന്ന് പറയുന്നത് മധു ചോദിച്ചു നീ എപ്പ പോകും? റാണിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്.
അവിടെ റാണിയാണ് യു, അതുകൊണ്ട് ഷീ. എന്നിട്ട് പുറകോട്ട് വന്നു, ബിൽ ചേഞ്ച് ആക്കി, അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കളയാം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു? മധു ആസ്ക്ഡ് റാണി, മധു ആസ്ക്ഡ് റാണി, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് താത്തിറക്കി. വെന്ന് വെന്ന് നേരിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊനൗണിലേക്ക് പോയി. പ്രൊനൗൺ യു, യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഷീ ആണ്, ഷീ എഴുതി. പുറകോട്ട് വന്നു, പുറകോട്ട് വന്നപ്പോൾ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം. വെൻ ഷീ വുഡ്, ബാക്കി അതുപോലെ. വെൻ ഷീ വുഡ് ഗോ, ഗോ ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല, ഗോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുക, അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കളയുക. റിപ്ലൈ ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. റിപ്ലൈഡ് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വേണം, ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ചേർക്കാൻ പാടാത്ത. പക്ഷെ റിപ്ലൈ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയ മോഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ വരും. റാണി റിപ്ലൈഡ് മധു ദാറ്റ്, റാണി റിപ്ലൈഡ് മധു ദാറ്റ്. ഐ എന്നുള്ളത് എന്താ മാറും? ഷീ. ഷീ പെണ്ണായത്. ഷീ വിൽ എന്തായി മാറും? വുഡ്. ഷീ വുഡ് ഗോ ടു ടുമോറോ എന്നുള്ളത് ദ ഫോളോയിങ് ഡേ എന്നാവും. എഴുതിയില്ലേ? ഷീ വുഡ് ഗോ ടു ദി ഫോളോ, ഷീ വുഡ് ഗോ ദി ഫോളോയിങ് ഡേ. 8:16 8:25 നമ്മൾ ക്ലാസ് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം റാണി പറയുന്നു ഐ വിൽ ഗോ ടു ടുമോറോ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഷീ വുഡ് ഗോ ടുമോറോ എന്നുള്ളത് ദ ഫോളോയിങ് ഡേ ആയി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് എഴുതി വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇതേ മോഡല് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൂടുതൽ മോഡലാണ്. ഇതിന്റെ മൊത്ത കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം. അതൊന്നുകൂടെ കാണുക. അത് കണ്ട ശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. കാരണം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്കൂളിൽ ധൃതിയുള്ളതാണ്. ഞാൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോകണം, എത്രയാണ്. പിന്നെ ആരും കാണത്തില്ല, പിന്നെ ഞാനും ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രമേ കാണൂ. അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ എത്രയാന്ന് 8 ഞാൻ നിർത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ടാം മോഡലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. രണ്ടാം മോഡലിലേക്ക് നാം പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് എഴുതാം. രാജ് ചോദിക്കുന്നു, വെൻ ഡിഡ് യു ഗോ there? When did you go there? രാജ് ചെയ്യുന്നു when did you go there? പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം എഴുതി തുടങ്ങിക്കോ. പറയുന്നത് അമലിനോട് പറയുന്നു when did you go there? അമൽ പറയുന്നു I went there last week. പെട്ടെന്ന് എഴുതുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. I went there last week. പെട്ടെന്നായിട്ട് 5 മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് എഴുതണം. രാജ് ചോദിക്കുന്നു when did you go there എന്നാണ് രാജ് ചോദിക്കുന്നത്. അമൽ പറയുന്നു I went there last week എന്ന് അമൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം എഴുതുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. asked Raja when he had gone there. Very good, Sandresh Kumar മെഡിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരം ശരിയാണ്. രാജ് ആസ്കഡ് ആരോട് ചോദിച്ചെന്ന് വേണം എഴുതണം. അമൽ. രാജ് ആസ്കഡ് അമൽ. കുഴപ്പമില്ല. when he had gone there, did വന്നപ്പോൾ when he you എന്നുള്ളത് he ആയി, did had ആയി, gone v3 gone there എന്നാക്കി. വെരി ഗുഡ്. ശ്രീശക്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാജ് ആസ്കഡ് അമൽ when he had gone there. വെരി ഗുഡ്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പാടില്ല. ആൻഡ് റിപ്ലൈ പെട്ടെന്ന് വിട്ടോ. ബിജൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അമൽ when he had gone there. അലീന രാജ് ആസ്കഡ് when he had gone there. രാജ് ആസ്കഡ് അമൽ when he had gone there. ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യം അത് ശരിയാക്കുന്നത് വേറെ ശരിയാക്കാം. കാരണം അവിടെ ഡിഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് പ്രയാസമില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് വേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കിട്ടിയായിരുന്നു കറക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ കോട്ടം രാജ് ആസ്കഡ് അമൽ when he had gone there. ഓക്കെ, റിപ്ലൈ ഒരു മോഡലൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു ലാസ്റ്റ് എസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ. റിപ്ലൈ രാജ് ആസ്കഡ് അമൽ when he had gone there. റിപ്ലൈ അമൽ replied that റിപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗിലാണേ. പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഷോർട്ടായി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ടായി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, മൊത്തം അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, അമൽ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹി വെന്റ് there previous day. തെറ്റിക്കുന്നു
ശിവശക്തി ഉത്തരം നോക്കാം. എന്തുവാ പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ തെറ്റിക്കുന്ന മകളെ? അമൽ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് വെന്റ്. എന്തുവാ ദേവിക പ്രസാദ്? ഹാർഡ് പ്ലസ് V3 അല്ലേ? V3 എന്തുവാ? V2 വന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ, നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നത് കണ്ടോ? അവിടെ റിപ്ലൈ തെറ്റിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ശിവശക്തി ഒഴിച്ച വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് V2 അല്ല. ദേവിക മോളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദേവിക്ക് വേണ്ടിയും മീനാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നു. അതായത് ഇവിടെ വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് V2 അല്ലേ മോളെ? V2 വന്നാൽ ടേബിളിനകത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? V2 വന്നാൽ ഹാർഡ് പ്ലസ് V3 എന്നല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെന്റ് എന്നുള്ള V2 അല്ലേ? V2 വന്നാൽ ഹാർഡ് പ്ലസ് V3 ആക്കേണ്ടത്. Therefore, if you come there V2, you should change that into hard plus V3. Therefore, Amel replied Raj that he had gone. Hard. Went വന്നതുകൊണ്ട് ഹാർഡ്. പക്ഷേ V3 ഹാർഡ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അവസാനം വെന്റ് ചെയ്തു. ഗോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാം ഫോം. സെക്കൻഡ് ഫോം വെന്റ്. തേർഡ് ഫോം ഗോൺ. ഗോ, വെന്റ്, ഗോൺ. Therefore, that Shivashakti's answer should be right. Replied that he went there ആണ്. വീണ്ടും എഴുതുന്നത് went there. വെരി ഗുഡ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എടാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിന് നോക്കണം ഈ വേർബ് ഏത് ഫോമിലാണെന്ന്. ഇത് V2 ഫോമിലല്ലേ? V2 ഫോമിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്നില്ല. V2 ഫോമിൽ വന്നാൽ, സോ ഇഫ് ദ സെന്റൻസ് ഷുഡ് ബി V2 ഫോം, യു ഷുഡ് യൂസ് ഹാർഡ് പ്ലസ് V3. Okay, Amel replied that he had gone there previous week. He had gone. ഹാർഡ് ഗോൺ എങ്ങനെ വന്നു? നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഹാർഡ് ഗോൺ. ഇവിടെ നോക്കാം, വ്യക്തമായി കിടപ്പുണ്ട്. വേർബ് നോക്കിയേ, വേർബ് ഏത് ഫോമില്ല? V2. അതിന് ടേബിൾ വന്നിട്ടില്ലേ? E1 വന്നാൽ V2 ആക്കണം, V2 വന്നാൽ ഹാർഡ് പ്ലസ് V3 ആക്കണം. V2 അവിടെ ഹാർഡ് പ്ലസ് V3, ഹാർഡ് ചേർത്തു. ഹാർഡ് അവിടെ നിന്ന് വന്നത്. ഹാർഡ് വരാൻ കാരണം ഇത് V2 ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പം ആ വെന്റ് വന്നതുകൊണ്ട് V2 ആയതുകൊണ്ട് അത് ഹാർഡ് ഗോൺ. ലാസ്റ്റ് റൂളിലേക്ക് ഞാൻ പോയി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് മാത്രം ഫീൽ ചെയ്യുക. അത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഞാനൊരു ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ക്ലാസ് മോഡൽസിൽ ഇതിന്റെയും കൂടെ ഉടൻ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാം ആവുന്ന സമയങ്ങളിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മള് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ്. യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്സിലറിയിലായിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ഓക്സിലറി വെർബ്സ്. ഈസ്, ആർ, ആം, വാസ്, വേർ, ഡു, ഡസ്, ഡിഡ്. ഇങ്ങനെ ഓക്സിലറി തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയാണ് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആസ്ക്ഡ് വേണം, ദാറ്റ് വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ സെന്റൻസിനകത്ത് ഈ അഥവാ വെദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഫോർ വെദർ എന്ന സെന്റൻസ് കൊടുക്കണം. വെദർ കാലാവസ്ഥയുടെ വെദർ അല്ല, WHETH മറ്റേ WHETH സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ചേർക്കാം. അതായത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ആസ്ക്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം, ദാറ്റ് ചേർക്കരുത്. ഈഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിലറിയിലായിരിക്കും. ഈസ്, ആർ, ആം, വാസ്, വേർ, ഡു, ഡസ്, ഡിഡ്, ഹാവ്, ഹാസ്, ഹാഡ്. 24 auxiliaries. There is any auxiliaries that should pass. Therefore, you have to use if or whether. So, example, Manu ചോദിക്കുന്നു, will you come? Will you come today? അച്ചു പറയുന്നു, yes, I will. കണ്ടോ? ഒരു മോഡൽ നോക്കാം. മനു ചോദിക്കുന്നു, will you come today? അപ്പൊ നമ്മള് മനു ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്തോ എഴുതി? മനു ആസ്ക്ഡ്. നമ്മൾ എഴുതി മനു ആസ്ക്ഡ്. ആരോടാ ചോദിച്ചത്? മനു ആസ്ക്ഡ്. ആരോട് ചോദിച്ചത്? അച്ചു. മനു ആസ്ക്ഡ് അച്ചു. മനു അച്ചുവിനോട് ചോദിച്ചു വിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുക, മനു ആസ്ക്ഡ് അച്ചു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ വെദർ ഇട്ട ശേഷമേ സെന്റൻസ് മുമ്പോട്ട് പോകാം. കാരണം യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. ഇത് ഇത്ര യെസ് എന്നോ ആണല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിലറി ആണല്ലോ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓക്സിലറി. therefore should ask whether or if after asked. Okay, Manu asked Achu. Then you have to write if or whether. If പിന്നീട് പഴയ പോലെ തന്നെ, പിന്നീട് നമ്മൾ പഴയ പോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം മനു ആസ്ക്ഡ് അച്ചു ഇഫ്. ഇവിടെ will you come ആണ്. will you come today? will you come today എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം മനു ആസ്ക്ഡ് അച്ചു if. യു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? അച്ചു. if she അങ്ങോട്ട് പോയി വുഡ്. ഈ വുഡ് കം ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അറിയാം അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നേക്ക് നോക്കിക്കേ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. മനു ആസ്ക്ഡ് അച്ചു. വില്ലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇഫ് ഓർ വെദർ കൊടുത്തു. ഇഫ് ഒരു പ്രൊനൗണിലേക്ക് പോയി യു. യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഷീ. പുറമോട്ട് വന്ന് വുഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ടുഡേ ദാറ്റ് ഡേ. റിപ്ലൈ പഴയ പോലെ തന്നെ. അച്ചു റിപ്ലൈ ഡെസ് കളഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. അച്ചു റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഷീ വുഡ്. അല്ലെ എസ് നിങ്ങൾ കളഞ്ഞു കഴിയാതെ, അല്ലെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കോ. വേറെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത് വേണ്ട. അച്ചു റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്കിലെ
അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് ഇതുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ഇട്ട് മാത്രം പോവുക. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും. നിർത്തുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിർത്തുന്നത്, നിങ്ങൾ കാരണമാണ് നിർത്തുന്നത്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് സം the classes, some students. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യുക. നിതിൻ പറയുന്നു, നിതിൻ, have you visited him? Have you visited him? അരുൺ പറയുന്നു, no I haven't. No I have not visited. ഈ മോഡല് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ആൾക്കാരും കമന്റ് ഇടുക. കമന്റ് ഇട്ട് ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ഇട്ടു. നിതിൻ ആസ്കഡ് ഹാവ് യു വിസിറ്റഡ്. നിതിന ചോദിക്കുന്നു ഹാവ് യു വിസിറ്റഡ് ഹിം. അരുൺ നോ ഐ ഹാവിന്റ് വിസിറ്റഡ് ഹിം. പെട്ടെന്നാട്ട് പെട്ടെന്നാട്ട്. Nidin asked Arun if he had visited him. Okay. If he had visited him. ശരിയാണ്. ശക്തി പഠിച്ചു. നിതിൻ ആസ്കഡ് അരുൺ if he had visited him. ശരിയാണ്. അരുണിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി പക്ഷേ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ആൾക്കാർ റിപ്ലൈയുടെ കമന്റ് ചെയ്തു. ദേവിക ശരിയാണ്. നിതിൻ ആസ്കഡ് അരുൺ വെദർ ഹി ഹാഡ് വിസിറ്റഡ് ഹിം. വെരി ഗുഡ്. നമ്മുടെ മീനാക്ഷി ശരിയാണ്. നിതിൻ ആസ്കഡ് അരുൺ if he had visited him. ശരിയാണ്. വിജയൻ ഉത്തരം ശരിയാണ്. അടുത്ത റിപ്ലൈയുടെ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. റിപ്ലൈയോട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താം. Nitin asked Arun if he had visited him. Okay. ഉത്തര റിപ്ലൈ ശ്രീവർഷ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ശ്രീവർഷ നിതിൻ ആസ്കഡ് അരുൺ if he had visited him. ശരിയാണ് ശ്രീവർഷ കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് റിപ്ലൈയുടെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. റിപ്ലൈ അറിയാമല്ലോ. അരുൺ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് അല്ലേ? അരുൺ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ്. ഐ എന്തായി മാറും? ഹി. ഓക്കെ. അരുൺ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് വിസിറ്റഡ് ഹിം. ഹാഡ് നോട്ട് വിസിറ്റഡ്. വെരി ഗുഡ്. ഹാവ് ചേഞ്ച് ഹാഡ് ഹാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ചേഞ്ചും ഇല്ല. നോ കളഞ്ഞിട്ട് ഹി ഹാഡിന്റ് വിസിറ്റഡ് ഹിം എന്ന് ഉത്തരം വരും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശരി ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇനി ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. മറ്റേ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണ്ടി ഇട്ടേക്ക്. അതിന്റെ ഒന്ന് ഓടിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം എക്സാം ടൈം ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഉള്ളവര് നാളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ പേപ്പർ സെൻഡ് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഇന്ന് പരീക്ഷകൾ കഴിയുകയാണല്ലോ. നാളെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ളത് നാളെ എഴുതിയ ശേഷം, എഴുതാനുള്ളവര് ഇന്നോ നാളെയോ എഴുതിയ ശേഷം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. അതായത് പിന്നെ മറ്റന്നാൾ തൊട്ട് അവധിയാണ്. 24-ാം തീയതി സെൻഡ് ചെയ്താൽ 27-ാം ഇവിടെ കിട്ടും. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് ഫോർ ഓൾ മൈ ഡിയർ ബിലോവ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.